Very good morning to all. So, in this class, we will discuss user-defined data type. You data types C programming in the initial classes. In data types, we classifications under classification broad basic data types, derived data types, and user-defined data types. Basic data types int, float, char, double, void. These are basic data types. Then this is next, derived this basic data type derive data type derived data type. Derived data types arrays, pointers, reference, and functions. These are derived data types. Array is nothing but a collection of data of similar data types. Pointer and references are directly used for addressing certain variables or memory locations. Those are also derived data types. And functions are also a part of derived data type. Then, this classification is user-defined. This basically derived classification. It's called as a user-defined data type. That is, derived data types basically properties inherit extend derived data types. But user-defined it is different when compared to derived. These are the basic data types. Various derived data types. The basic and derived data types in a course in Samanium Nalla Ridiloru, our Bodham Mundaun and Vijarikinu, Namalidalam Nerte discuss the Now, the topic under consideration is user-defined data types. User-defined data types in C, major. First one is type def, second one is enumerator or enumeration, third one is structure, and fourth one is union. Let's see type def. These user-defined data types the simplest user-defined data type is type def. Type def is a keyword use data type create. Syntax is type def space current name of the data type space new name. This is syntax type def space current name of the data type space new name of the data type. Example type def space unsigned in space uint. So here unsigned int data or variable declare use if there is a variable a and if you want to define it as an unsigned int variable, then unsigned int a. Where b variable unsigned int define we will write unsigned int b. So, unsigned int what we are going to do is the unsigned int data type we will create it and we will group it under a separate name called uint. So, actual data type in this case unsigned int so that it will be easy for us to access and use. A sample program so this is clear out. Here I integer values define I and num. Type def use data type define ul int data type define unsigned long int derived data type classification. Derived data type basic data type ul int
പേര് വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തൊക്കെയാണ്. സോ അൺസൈൻഡ് ലോങ് ഇന്റ് എന്ന് നമ്മൾ എവിടെയെല്ലാം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ULINT എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വെച്ച് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. അതായത് വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ റീനെയിം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഡെഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പേര് വെച്ച് റീനെയിം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഡെഫ്. സി, ഇവിടെ അടുത്തൊരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫാക്ട്, FACT. ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഈസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ULINT. whereas ULINT is another name for unsigned long int. Plain and simple. ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഞാനിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഞാനിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ULINT. ഇനി ULINT എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ബൈ യൂസിങ് ടൈപ്പ് ഡെഫ്. എവിടെയെങ്കിലും കമ്പൈലർ ULINT എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിക്ലറേഷൻ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷന്റെ കേസിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, കമ്പൈലർ വിൽ ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് an alternate name given for some other data type. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് ഡെഫ് അൺസൈൻഡ് ലോങ് ഇൻ ULINT. ദിസ് മീൻസ് എവിടെയെല്ലാം ULINT വരുന്നുണ്ടോ എന്ന്, ULINT എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൺസൈൻഡ് ലോങ് ഇന്റ് ആണ് എന്ന് കമ്പൈലറിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ടൈപ്പ് ഡെഫ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ULINT ഫാക്ട്, നൗ ദെൻ ഫാക്ട് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് ഞാൻ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. വേറൊന്നുമല്ല, ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്തു. ദെൻ I varies from 1 to num. Fact equals fact into I. That means ആദ്യ ഫാക്ട് 1 ആണ്. I becomes 1 means fact equals fact into 1. That means 1 into 1 which is 1. I becomes 2. 1 into 2 2. I becomes 3. 2 into 3 6. I becomes 4. 3 into 4 12 and it goes on like that. So I 1 മുതൽ num വരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐറ്ററേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ആവുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ദി ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ദിസ് നം. സോ %d factorial equals %d num comma fact. I am printing it and that is the end of the program. Here unsigned long, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഇവിടെ unsigned long int എന്ന് പറയുന്നത് is redefined as ULINT. അതായത് അൺസൈൻഡ് ലോങ് ഇന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ ഞാൻ റീഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആസ് ULINT. ഇനി wherever a variable is to be declared as unsigned long int, the new data type name can be used. അതായത് ഇനി ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ അൺസൈൻഡ് ലോങ് ഇന്റിന് ULINT എന്ന് പേര് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പുതിയൊരു പേര് റീഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എവിടെയെല്ലാം അൺസൈൻഡ് ലോങ് ഇന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം we can use the name of the new data type, that is ULINT. ഇനി ഈ പുതിയ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ പേര് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വേരിയബിളിന്റെ നെയിമിങ്ങിന്റെ അതേ റൂൾസ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് പുതിയ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ പേര് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ULINT എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കീവേഡ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് നമ്പേഴ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സിംബൽസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എക്സെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്കോറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ആൽഫബറ്റ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. സോ നിങ്ങളുടെ വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെയാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതേ റൂൾസ് ഇവിടെ ഈ പുതിയ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പുതിയ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ പുതിയ നെയിമിനും ബാധകമാണ്. സോ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഹിയർ വിൽ ബി, ഇഫ് യു എന്റർ ദി നമ്പർ 10 factorial is 36,28,800. That will be printed. So type def എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Type def എന്ന് പറയുന്നത് is nothing but you are redefining a particular data type with a new name. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ നിങ്ങൾ വേറൊരു നെയിം വെച്ച് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. So that your new name can be used as a new data type in other places.
സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഡെഫ് ഇന്റ് കോമ എ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വലിയ ഇഷ്യൂ വരത്തില്ല. ചില കേസസിൽ അൺസൈൻഡ് ലോങ് ഇന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കാം. ഇപ്പം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അൺസൈൻഡ് ലോങ് ഇൻ ഫാക്ട് എന്ന് കൊടുത്തു. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ എനിക്ക് അൺസൈൻഡ് ലോങ് ഇന്റ് ദെൻ സം അതർ നെയിം ഐ മേ ഹാവ് ടു യൂസ്. സോ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ അൺസൈൻഡ് ലോങ് ഇൻ എന്ന് ഇനിയും പിന്നെ എഴുതുന്നതിന് പകരം if you use type def space unsigned long in space your new name, then that new name will be the redefined name of unsigned long int, and that can be used anywhere in this program. So that is the advantage of type def. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് enumeration or enumerator. ഇതും ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ അസൈനിങ് നെയിംസ് ടു ഇന്റിജർ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ആൻഡ് ദി നെയിംസ് മേക്ക് പ്രോഗ്രാം ഈസി ടു റീഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ. അതായത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റിജർ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇന്റിജർ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് സൺഡേ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 0 ഹാസ് ടു ബി റീപ്ലേസ്ഡ്, മൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ഹാസ് ടു ബി റീപ്ലേസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എ വന്നാൽ 1, ബി വന്നാൽ 2, സി വന്നാൽ 3, ഡി വന്നാൽ 4. അങ്ങനെയുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില നെയിംസിനെയാണ് ഇന്റിജർ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്റഗ്രൽ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്റഗ്രൽ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഓരോ നെയിമിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും എന്യൂമറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്യൂമറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്യൂം എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. സിന്റാക്സ് ഈസ് എന്യൂം സ്പേസ് എന്യൂമറേറ്റർ നെയിം ദെൻ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദി കോൺസ്റ്റന്റ്സ്. എക്സാമ്പിൾ എന്യൂം സ്പേസ് വീക്ക് inside braces Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Syntax എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. First you have to use the keyword enum, then the name of the enum type, enumerator name, then constants which you want to use. So ഇവിടെ enum week, then inside bracket Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു എന്യൂമറേറ്റർ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ വേരിയബിൾ ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്യൂം. ഓക്കെ, ഈ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ വേരിയബിൾ ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്യൂം ആൻഡ് സൺഡേ, മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ എക്സെട്ര അപ് ടു സാറ്റർഡേ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്സ്. സൺഡേ, മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, വെനസ്ഡേ ടിൽ സാറ്റർഡേ വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദോസ് ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്സ്. ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ നോക്കിയറിയാം ഈ കോൺസ്റ്റന്റ്സിന്റെ എല്ലാം എന്താണ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇഫ് no value is assigned for these constants, then compiler will automatically assign value to each constant starting from 0. അതായത് week എന്ന് പറയുന്നത് is a variable of data type enum. എന്നിട്ട് വീക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ആണ് സൺഡേ, മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, വെനസ്ഡേ, തേഴ്സ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ. ഇനി ഈ കോൺസ്റ്റന്റ്സിലൊക്കെ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അല്ല, ഈ കേസിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഓരോ കോൺസ്റ്റന്റിനും അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം 0. സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ if a Sunday എവിടെയെങ്കിലും എൻകൗണ്ടർ ചെയ്താൽ that means constant is value is 0. If the constant Monday is involved, value is 1. If constant Tuesday is involved, value is 2. If constant Wednesday is involved, value is 3 and so on till 6. അതായത് 0 മുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് till the end of the എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് നെയിം എന്താണോ വരുന്നത് അതുവരെ കണ്ടിന്യൂസ് നമ്പേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടും. This is just a sample program just to see what the values are, automatic values are being given by the compiler. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് പ്രോഗ്രാം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനിവിടെ ഒരു വീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ എന്യൂമറേറ്റർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള വേരിയബിളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഐ ആം ഡിഫൈനിങ് 7 constants.
സൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ. ഇനി ഓരോന്നിന്റെയും വാല്യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണ്. സൺഡേയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്, മൺഡേയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്, ട്യൂസ്ഡേ, വെനസ്ഡേ, തേഴ്സ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ, ഇതിന്റെ എല്ലാ വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. സൺഡേ ഈസ് 0, മൺഡേ 1, ട്യൂസ്ഡേ 2, വെനസ്ഡേ 3, തേഴ്സ്ഡേ 4, ഫ്രൈഡേ 5 ആൻഡ് സാറ്റർഡേ 6. സോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എനിയും ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉള്ള വീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനകത്ത് വി ക്യാൻ specify certain constants, integral constants. ഇനി ഓരോ കോൺസ്റ്റന്റിലും എന്ത് വാല്യൂ, ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ, if it is not specified anywhere, compiler will automatically assign values to each constant starting from 0. അതായത് നമ്മൾ ആ വാല്യൂ, കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പൈലർ 0 മുതൽ തുടങ്ങുന്ന കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇൻ ദി ഓർഡർ വിച്ച് ദേ ആർ ഡിഫൈൻഡ്. സോ സൺഡേ വിൽ ബി 0, മൺഡേ വിൽ ബി 1, ട്യൂസ്ഡേ വിൽ ബി 2, വെനസ്ഡേ വിൽ ബി 3, തേഴ്സ്ഡേ വിൽ ബി 4, ഫ്രൈഡേ വിൽ ബി 5 ആൻഡ് സാറ്റർഡേ വിൽ ബി 6. ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now if I want to print Monday into Tuesday, then what is going to happen is at the back end 1 into 2 will be 1 and 2 will be multiplied and result will be printed. If you write Tuesday into Wednesday, then 2 and 3 will be multiplied and value will be printed. I will just show you. ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പ്രോഗ്രാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് വെറുതെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാണ്. So after printing, okay, I am writing printf \n രണ്ട് ന്യൂ ലൈൻ കമാൻഡ് കിടക്കുക so that it can be separated from the other portion. Percentage b. And എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, it is nothing but you are printing Tuesday star Wednesday. Okay. So ഇവിടെ ഈ percentage d എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസിൽ ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് Tuesday into Wednesday ആണ്. Let's see what will be the result. Compile and run. See, answer is 6. Why? Because Tuesday equivalent value is 2, Wednesday's equivalent value is 3. Tuesday into Wednesday will give 2 into 3, which will be 6. ഇതാണ് enumerator എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ചില ഇന്റഗ്രൽ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സർട്ടൻ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണ് എന്യൂമറേറ്ററിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാല്യൂസ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പൈലർ എന്ത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ഇഫ് യു സ്പെസിഫൈ എ വാല്യൂ. ഓക്കെ, next one is what if you specify a value. Okay, so ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, here I am specifying Sunday equals 1. അതിന് ശേഷമുള്ളതൊന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് തന്നെ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം so that it will be much more clear for you. See, ഇവിടെ I have defined Sunday equals 1, then Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. And if I try to execute it, see, Sunday was defined as 1. Okay, then starting from 1, the remaining values will be serially allocated. അതായത് ഇവിടെ 1 എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Sunday will be allocated as 1, numeric value associated to Sunday will be 1, numeric value associated to Monday will be 2, Tuesday will be 3, Wednesday will be 4, Thursday will be 5 and it goes on. ഇത് ഒരു കേസ്. ഇനി വേറൊരു കേസ് ഉണ്ട്. Example 3. Here I have defined Sunday as 1, Monday, Tuesday ഞാനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല. Wednesday as 10, Thursday, Friday and Saturday ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഒരു കേസിൽ
നമുക്ക് ഓരോ ഇന്റഗ്രൽ കോൺസ്റ്റന്റിലും സേവ് ചെയ്തേക്കുന്ന നമ്പർ എന്ന് നോക്കാം. കമ്പൈൽ ആൻഡ് റൺ. Sunday equals 1. So here also Sunday is special. Sundayയുടെ വാല്യൂ 1 ആണെന്ന് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൺഡേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മൺഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റഗ്രൽ കോൺസ്റ്റന്റിൽ 2 ആണ് അസൈൻ ആയിരിക്കുന്നത്. ട്യൂസ്ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റഗ്രൽ കോൺസ്റ്റന്റിൽ 3 ആണ് അസൈൻ ആയിരിക്കുന്നത്. വെനസ്ഡേ വന്നപ്പോൾ again we have redefined it as 10. So വെനസ്ഡേയിൽ 10, എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമുള്ളതിലെല്ലാം until and unless you have not defined anything, അതിനുശേഷമുള്ള സീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടും. അതായത് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അൺഅസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രൽ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടും. ഏതുവരെ ചെയ്യപ്പെടും? എപ്പോഴെങ്കിലും പുതിയൊരു വാല്യൂ അസൈൻമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ then the value assigned for that particular constant will be that particular. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ വെനസ്ഡേ ഈക്വൽസ് 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കേസിൽ ഞാൻ സൺഡേ ഈക്വൽസ് 1 എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ, ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൺഡേ വിൽ ബി 2, ട്യൂസ്ഡേ വിൽ ബി 3, വെനസ്ഡേ വിൽ ബി 4. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഞാൻ വെനസ്ഡേ ഈക്വൽസ് 10 എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെനസ്ഡേ വിൽ ഹോൾഡ് വാല്യൂ 10. Then next one is Thursday will hold value 11. 10 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Friday will hold 12. Saturday will hold 13. So that is enumerator data type. So this will be our output of the program 2. Third program output will be like this. So that is enumerator data type. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. എന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ അസൈനിങ് നെയിംസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ കോൺസ്റ്റന്റ്സ്. അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് അസൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസിനെല്ലാം ഓരോ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇന്റഗ്രൽ കോൺസ്റ്റന്റ്സിന് ഓരോ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്യൂമറേറ്റർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിന്റാക്സ് ഈസ് enum space enumerator name inside brackets. You define all the constants you want. ഇനി ഇത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. If you want you can add assign the values which are associated with each constants. വാല്യൂസ് ഒന്നും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0 മുതൽ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കമ്പൈലർ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വാല്യൂ ആണോ സ്റ്റാർട്ടിങ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമുള്ള സീക്വൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിന്, സോറി നോട്ട് വേരിയബിൾസ്, ഇന്റഗ്രൽ കോൺസ്റ്റന്റ്സിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇനി എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ ഇത് 1, 2, 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ 10 ആണ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ളതിനെല്ലാം ഈ 10 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സീക്വൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് എന്താണോ അത് വെച്ച് ഈ ഇന്റഗ്രൽ കോൺസ്റ്റന്റ്സിന് അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് enumerator. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. arrays എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. arrays എന്ന് വെച്ചാൽ is nothing but the collection of data with the same data type. Structure is somewhat similar, only difference is structure is actually a collection of data with different data types. Okay, array എന്ന് പറയുന്നത് collection of data of same data type. Structure is collection of data of different data types. Struct എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. This is how you define a structure. Syntax is struct space name of the structure inside braces data type 1 member variable 1 data type 2 member variable 2 and it goes on to any number of member variables. Example, ഞാനൊരു student എന്ന് പറയുന്ന ഒരു structure variable define ചെയ്യുകയാണ്. That means here variable student is a of type structure. So struct സ്റ്റുഡന്റിന്റെ എന്താണ് attributes എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ characteristics എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അല്ല, മറിച്ച് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ആണ്. അതായത് റോൾ നമ്പർ ഉണ്ട്, നെയിം ഉണ്ട്, ഡിസ്ട്രിക്ട്, സ്റ്റേറ്റ്, പിൻകോഡ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ
പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റോൾ നമ്പർ ഇന്റിജർ ആണ്, നെയിമും ഡിസ്ട്രിക്റ്റും സ്റ്റേറ്റും ക്യാരക്ടർ ആണ് ഓർ സ്ട്രിംഗ് ആണ് ടു ബി പ്രിസൈസ്. Then pin code will be a long integer. So this is how you define a structure. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് is a collection of data with different data types. See, സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്, is a structure data type. Student is a variable of data type structure, and it is a collection of data with different data types. It can have integers, it can have characters, it can have long, it can have float, it can have double, or it can have mixed type of data types. Entirely, it's up to you. So, ഈ സെഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള, അതായത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ബാക്കി ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. So, thank you all. See you later. Bye bye.